गुरुजी तरस बिना जियारा मोरा तरस। गुरुजी मेरे नैनन से जल बरस। गुरुजी मेरे नैनन से जल बरस। चरण कमल भ्यो नमः। श्री गुरु वर्ग चरण कमलेभ्यो नमः। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धम्। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। आजानु लंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनां सुललितां। कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते। गोपाल चूड़ामणि
जयतांग सुरतो पंगर मम मंदर मतिर्गति मत सर्वस्व पादाम्बुज श्री राधा मदन मोहनो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वृंदावने स्थानं देहि कृष्ण भक्ति पदाब्जये गोपी भाव देहि देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममोमुच व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्रे पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभो भगवान बादरायणी। अत्र सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्री कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्य स्ते हृदय संवेतं नृसिंहम् अहं भजे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्धांत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तु मे। मदेको बंधो मत्संगिन मद्गुरु मन महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंदो नमोस्तु मे। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ
এই ছাই গোস্বামীর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। শ্রীমদ গৌর প্রিয়ং লোকনাথ পদাব্জ ষটপদম, শ্রী রাধা কৃষ্ণ রসনমত্তম বন্দে শ্রীমন্নরোত্তমম। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभं, यस्य श्रवणाध्यायनमात्रेण गोविन्दे लभते रतिम्। मूकं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपाहितमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि भक्ति पराये च हरिनाम परयना, दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्य नमो नमः। दुर्गमे पतिमेन्धस्य खलत्पादगतेर्मुहुः, स्वकृपायष्ठिदानेन सन्तो यवलम्बनम्। नम धर्माय महते नम कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंदानंदिनी राधे गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कामता शिरोमणि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ ब्रह्मानंद हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। এখানে থাকবে নাকি? গুরুবর্গ তো দিয়েছো? হ্যাঁ, গুরুবর্গ তো দিয়েছো সবাইকে একদম বিন্দু দিয়ে। বলছি দিও, এটা এখানে থাকবে নাকি? এটা থাকো আর দুটো দিব আমাকে। দুটো আসুন আমরা সমবেতভাবে শ্রী গুরুদেবের শ্রী যুগল চরণ হৃদয়ে ধারণ করে তার কৃপা আশীর্বাদে তুষ্টপুষ্ট হয়ে এই কথা মহামহোৎসবে অংশব্রতী হই। জয় গৌর, জয় জয় শ্রী রাধে। গুরুজি दरस बिना जियारा मोरा तरस, गुरुजी दरस बिना जियारा मोरा तरस। यारा
जिया राम मोरा तरसे। गुरु जी दरस बिना जिया राम तरसे। गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे। गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, आपन आपन से गुरु महाराज की। पतित धारण नाम तुम्हारा, दीजिए गुरु जी मुझको सहारा। पतित पावन नाम है तुम्हारा, पतित धारण नाम तुम्हारा, दीजिए गुरु जी मुझको सहारा। देखो दया और प्रेम नजर से हो, गुरु जी तरस बिना जिया राम मोरा तरसे। गुरु जी तरस बिना जिया राम मोरा तरसे। बोलिए श्री गुरु महाराज की। मैं पापन अब उनकी दासी, कैसे करे प्रभु निज के दासी। मैं पापन अब उनकी दासी, कैसे करे प्रभु निज के दासी। काया कपट है तेरे डर से हो, गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे। गुरु जी दरस बिना जिया राम मोरा तरसे। हरि बोल।
হে গুরুদেব, তুমি আমার জীবনের সর্বস্ব। তোমার মতো পতিত পাবন আমার মতো পতিতের নিকটে এসেছে বলেই আজ আমার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব আছে। হে গুরুদেব, তুমি আমার একমাত্র সহায়কারী। একবার আমার প্রতি প্রেম দৃষ্টিতে দেখো। একবার আমি যে পাপের ভাণ্ডার, পাতকী আমি, কিন্তু তুমি তো পতিত পাবন। আমি যেমনই হই, আমি যে তোমার, তুমি একমাত্র আমার আশা, একমাত্র ভরসা। তাই তোমার দুয়ারে, তোমার চরণে আমার একই প্রার্থনা, তোমার চরণ ছাড়া আমাকে করো না। তোমার চরণ পাশে তোমার সেবা দিয়ে আমাকে নিরন্তর রাখো। হে গুরুদেব, तुम बिन और ना पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरसा तेरा तुम। तुम बिन और ना पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। बिनती कर तू तेरे दर पे। गुरुजी तरस बिना जियारा मोरा तरस। गुरुजी मेरे नैनन से जल बरसे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। সবাই মিলে বলো, হাতে তালি দিয়ে। কৃষ্ণ হরে হরে, হরি বল। হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोरा 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 गौरांग हे, गोरा 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 गौरांग हे। वासुदेव घोषेर प्राण गौरांग हे, रे घोष तार गौरांग हे। भक्तगणेर प्राणधान गौरांग हे, भक्तगणेर प्राणधान गौरांग हे। गौरांग 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 हे, गौरांग 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 हे। नामदाता प्रेमदाता गौरांग हे, रामदाता प्रेमदाता गौरांग हे। अगतिर गतिदाता गौरांग हे, अगतिर गतिदाता गौरांग हे। कलिजुग भगवान गौरांग हे, कलिजुग भगवान गौरांग हे। गौरांग 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 हे, गौरांग 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 हे। गौरांग हे, गौरांग हे। गौरांग हे, गौरांग हे। गौरांग हे, गौरांग हे। गौरांग हे, गौरांग हे। गौरांग हे। बोलिए श्री गौरांग श्रीमन महाप्रभु की। सर्वाराध्य शिरोमणि तथा उपास्य शिरोमणि औदार्य पुरुषोत्तम
তথা প্রেম পুরুষোত্তম নদিয়া বিহারী সচিদুলাল গৌরহরির অপার অসীম অনন্ত অনুকম্পায় তার 529 জন্ম আবির্ভাব মহামহোৎসবের প্রাককালে তদীয় লীলাভূমি, ভক্তের আবাসভূমি, নিত্য অবস্থান ভূমি এই স্থানে সর্ববেদান্ত সার বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফলস্বরূপ পুরাণ চক্রবর্তী, যা পরমহংস কুল মুকুটমণি বিতরাগ সন্ত শ্রীল সুখদেব গোস্বামীর দ্বারা নিষেবিত পরম সংহিতা শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আস্বাদন সৌভাগ্য লাভে সমাসীন ভক্তবৃন্দ সকলেই আমরা কৃতকৃতার্থ। প্রভুর অহৈতুকী করুণাতে এমন অবকাশ আমাদের জীবনে লাভ হয়েছে, নিজের চেষ্টায় নয়, আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের চেষ্টায় নয়, এটা প্রভুর করুণায়। আর এই শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ কথা নিষ্ঠার সঙ্গে সপ্ত দিবস ব্যাপী আমরা আস্বাদন করব, কিন্তু তার কিছু নিয়ম নীতি আর কেন শুনবো এই সম্বন্ধে একটু আগে জানা দরকার। একেই বলা হয় মাহাত্ম্য কথা। কোনো শিশুর কাছে কোনো মূল্যবান কোনো বস্তু বা কাগজপত্র দিলে তাকে আগে তার মূল্যায়ন জানিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়। এটা যেমন তেমন কাগজ নয়, এটা বাড়ির দলিল, এটা পর্চা, এটা ট্যাক্সের বিল, এটা কারেন্টের বিল, এগুলি সাধারণ কাগজের মতো নয়, মূল্যবান। এগুলির তবু মূল্যায়ন করা যায়। অমূল্য সম্পদ এই শ্রীমদ্ ভাগবত, এর কি আর মূল্যায়ন করা সম্ভব? তবু অন্যান্য পুরাণ আদি বিবিধ শাস্ত্রে এই ভাগবতের কিছু মহিমা দেখা যায়, জানা যায়। আমাদের সেই পুরাণের নিরিখে কিঞ্চিত অবগত হয় প্রয়োজন যে এই ভাগবত এমন কি বস্তু। এই ভাগবত কথা শ্রবণ কিংবা কীর্তন করতে গেলে যে যোগ্যতা দরকার, মাদৃশ অদমজনের সেসব কোনো বিন্দুমাত্র লেশ মাত্র নাই, এ কথা আগেই স্বীকার করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র ফর্মালিটি মেনটেন নয়, এটি অন্তরের কথা। কারণ সাক্ষাৎ গুরুবর্গগণ রয়েছেন, বৈষ্ণবগণ উপবেশন করে আছেন, সেখানে মাদৃশ অধম শাস্ত্রবিহীন জন, সাধনবিহীন জন এমন উঁচু আসনে বসে ধৃষ্টতা প্রকাশ করবে, এ তো এক বাতুলতাই মাত্র। তথাপি আপনার যোগ্যতা দেখি মনে পাও খো, তোমার গুণেতেই উপজাইল। সেই কারণেই এমন সুদূরহ কঠিন সুকার্যে লিপ্ত হওয়া। বৈষ্ণবগণ তাদের অন্তঃকরণে কৃপাকণায় সিক্ত করে এমন কার্য সাধন করিয়ে নেবেন, এই হলো আশা ভরসা। তো এই ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তন করতে গেলে শব্দ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে নিস্নাত হতে হয়। কিন্তু মাদৃশজনের তো এমন কোনোই গুণ নেই। তার মধ্যে সুবক্তা হতে হয়, সুকণ্ঠী হতে হয়, অনেকগুলি গুণ চাই বক্তার। স্কন্দ পুরাণে এর মহিমা মাহাত্ম্য বিশেষ করে বলা হয়েছে। শ্রোতা কেমন হয়, বক্তা কেমন হয়। ষাঁড় বক্তা আছে, আবার শ্রোতা আছে, চাতক শ্রোতা আছে। এরকম শ্রোতা এবং বক্তার বিভেদ সেখানে বর্ণিত হয়েছে। তো যাই হোক, এই ভাগবত কথা শুধুমাত্র আমরা আস্বাদন করব গুরু বৈষ্ণবের কৃপাকণাকে অবলম্বন করে। শ্রীমদ্ ভাগবত 18টি পুরাণের মধ্যে অন্যতম এবং অন্তিম পুরাণ, একথা আমরা অনেকেই জানি।
আমাদের এই সনাতন ধর্মে 18টি পুরাণ আছে, আর 18টি পুরাণের মধ্যে সর্বশেষে রচনা হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত। শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা সবার শেষে হলেও অন্য পুরাণে এই ভাগবতের মাহাত্ম্য বা মহিমা কথা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে দেখা যায় পদ্মপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, এই সমস্ত পুরাণে ভাগবতের মাহাত্ম্য কথা বিশেষভাবে বর্ণিত। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভাগবত যদি সবার শেষেই রচনা হলো, তার মহিমা অন্য পুরাণে কি করে হলো? যেমন গতকাল কি হয়ে গেছে আজকে খবরের কাগজে দিয়েছে, আজকে টিভিতে জানা যাচ্ছে এই খবর এই হয়েছে, কিন্তু যেটা 7 দিন পরে হবে বা আগামীকাল হবে সেটা আজকে কি করে দেখাবে? এটা যেমন হয় না, তেমনি যেই পুরাণ রচনা হলো না তার মাহাত্ম্য আগে আগে পুরাণে কি করে লেখা থাকলো? প্রশ্ন। উত্তর বলছেন 18,000 শ্লোক সমন্বিত বৃহৎ রূপে ভাগবত হয়েছেন অনেক পরে বটে, কিন্তু চতুশ্লোকী ভাগবত রূপে তিনি অনাদিকাল থেকেই আছেন। চতুশ্লোকী ভাগবত রূপে, এবং সেই ভাগবত কারো দ্বারা লেখা নয়, ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছেন, তাই এর নাম ভাগবত। ভাগবতা প্রক্তং ভাগবত, ভগবান যেটা বলেন সেটাই ভাগবত। আবার বলছেন ভগবত ইদম ভাগবতম, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান যা তাই হলো ভাগবত। ভক্তকেও ভাগবত বলে, আবার ভগবানকেও ভাগবত বলে, দুইটি ভাগবত। তাই এখানে বলছেন কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে বলছেন, দুই ভাই গৌর নিতাই এই কলিযুগের ভাগ্য আকাশে উদিত হয়েছেন। আমরা প্রায়শ আকাশে দেখি কি, দিনের বেলায় সূর্য আর রাতের বেলায় চন্দ্র। একই সঙ্গে যদি চন্দ্র সূর্য কখনো দেখিও, তো দুজনার প্রকাশিত হয় না। সূর্য যতক্ষণ উজ্জ্বল হয়ে আছে ততক্ষণ চাঁদের আলোটা দেখা যায় না, আবার চাঁদ যতক্ষণ আছে সূর্যের কিরণও ততক্ষণ আসে না। তাহলে চন্দ্র আর সূর্য একসঙ্গে উদিত হয় না। তাহলে অন্ধকার দূর করতে গেলে আলোর প্রয়োজন। এই কোন আলো? বলছেন একসঙ্গে দুই আলো, চাঁদ আর সূর্য। গৌরান্বিতায় দুই ভাই জীবের খালি অন্ধকার, দুই ভাগবতের সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার। সেই গৌরনীতাই দুই ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছে। দুই ভাগবত কে কে? এক ভাগবত হয় ভক্তি রস শাস্ত্র, এই যে শাস্ত্র ভাগবত, আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস পাত্র। এই যে ভক্ত ভাগবত, এ হলো পাত্র, আর এ হলো ভাগবত, এ হলো শাস্ত্র। পাত্র আর শাস্ত্র যে কোনো একটার সঙ্গে যদি জীব জুড়ে যেতে পারে, জীবন ধন্য হয়ে যাবে, কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে। অন্তঃকরণে যত অন্ধকার আছে সব দূরীভূত হয়ে যাবে যদি এই ভাগবত রূপী শাস্ত্র বা পাত্রের সংযোগ হয়ে যায়। এমনই এই ভাগবত। কিন্তু এই ভাগবত 4টি অক্ষর, আর তার আগে আছে শ্রী ভাগবত, তাই তো? শ্রী ছাড়া নয়, ভগবানের প্রত্যেকটাই শ্রীযুক্ত। আমরা তো শ্রীহীন, বিশ্রী, তিনি শ্রীযুক্ত। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রী ভাগবত, শ্রী শব্দে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য মাধুর্যের সমন্বয়, তাই হলো শ্রী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ রাধা ঠাকুরানী। আর ভা বলে ভা শব্দে জ্ঞান, গ ভা শব্দে জ্ঞান, আর গ শব্দে ভাগবত। গ শব্দে সেই ভা শব্দে ভক্তি, গ শব্দে জ্ঞান, আর ব শব্দে বৈরাগ্য, শব্দে নয় অক্ষরে, এবং ত অক্ষরে হচ্ছে ত্যাগ। 4টে অক্ষর নিয়ে তো ভাগবত। ভয়ে ভক্তি, গয়ে জ্ঞান,
আর বয়ে হচ্ছে বৈরাগ্য, আর তয়ে হলো তপস্যা। এই চারটির মূর্তি সম্পূর্ণরূপে যার মধ্যে বিরাজমান, সেই হলো ভাগবত, অর্থাৎ সম্পূর্ণ, স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে কৃষ্ণ এবং রাধা দুই মিলিত হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত। আর রাধা কৃষ্ণ মিলিত কে হয়? বলে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। বলো শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি। তাই এই যে গ্রন্থ আমরা সামনে দেখছি, এ শুধু গ্রন্থ নয়, সাক্ষাৎ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ। যেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদ আনন্দময়, যিনি স্বয়ং ভগবান, যিনি অনাদির আদি, যিনি সর্বকারণের কারণ স্বরূপ। তাই ব্যাসদেব গোস্বামীপাদ পদ্মপুরাণের প্রথম শ্লোকে মঙ্গলাচরণে ভগবানের রূপ আর ভগবানের কর্ম বা লীলা বর্ণনা করছেন। আর এহেন ভগবানের চরণে দুঃখী জীব, তপ্ত জীব যদি আশ্রিত হয়, তাহলে তার কি হয় সেটাও জানাচ্ছেন এই একটি শ্লোকে। তাই বলছেন ভগবানের স্বরূপ কেমন। যাকে তাকে কি আমরা পূজা করি বলো? না যাকে তাকে নমস্কার করি? হাটে মাঠে ঘাটে ট্রেনে ট্রামে বাসে কত লোক, সবাইকে কি প্রণাম করি নাকি? নাকি সবার ছবি নিয়ে এসে ঘরের সিংহাসনে ভর্তি করি? তা নয়। যার এমন এমন অলৌকিক ক্রিয়া কর্ম আছে, এমন জনকেই তো আমরা পূজা করি, প্রণাম করি। কৃষ্ণ চরিত্র অতীব বিচিত্র, রাম চরিত্র অতীব পবিত্র। এমন পবিত্র, এমন বিচিত্রময় চরিত্রেরই পূজা হয়। গৌর, নিতাই, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহদেব, এরাই হচ্ছে জগন্নাথ, এরাই হচ্ছে সিংহাসনে আছেন। তো এনারাই হলো পূজ্যতম। কারণ কি বলেন? এদের স্বরূপটা সদ্ঘন, চিৎঘন, আনন্দ ঘন। সৎ কাকে বলে? সৎ কাকে বলে? বলে অসৎ কাকে বলে আগে জানো, তাহলে সৎ কাকে বলে বুঝতে পারো। অসৎ কাকে বলে? বলে যেটা আগে ছিল না, যেটা পরে থাকবে না, মাঝখানে কদিনের জন্য আছে, তাকে অসৎ বলে। তার মানে তো আমি, আপনি, আমরা সবাই অসৎ। আগে ছিলাম না, পরেও থাকবো না, মাঝে কটা দিনের জন্য আছি, তাই আমরা অসৎ। যা দেখছেন সব অসৎ, যা দেখছি সব অসৎ। আর তিনি আগেও ছিলেন, এখনো আছেন, পরেও থাকবেন, তাই তিনি সৎ। তাই তিনি সদ্ঘন, সৎ। আর চিৎ অর্থাৎ কিনা যিনি চিন্ময়। এইরকম নয় শরীর থেকে কোনো একটা জিনিস চলে যাবে তারপরে জড়ো হয়ে যাবে, এমন নয়। আমাদের যেমন নড়ছি ধরছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, বলছি ফিরছি, কত কি করছি, কিন্তু এমন একটা সত্তা আছে, বেরিয়ে গেলে সবাই বলবে মরা। ছুলি কেন রে, ওই বাড়িতে গেলি কেন রে, চান কর রে, ওটা মরা বাড়ি, অপবিত্র হয়ে যাবে। তাহলে সেই এমন একটি স্বরূপ যিনি সর্ব অবস্থায়, প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে চিন্ময় হয়ে আছে, চিৎ ঘন এবং আনন্দ ঘন, অর্থাৎ যাকে কোনোদিন দুঃখ স্পর্শই করে না। এ সংসারে আমরা সবাই দুঃখী, কিন্তু যাকে কোনোদিন স্পর্শ করে না দুঃখ, তিনি হলেন সুখী। তাই যিনি সুখময়, যিনি আনন্দময়, সেই শ্রী গোবিন্দ, সেই শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র, এমন ভগবান অনন্ত, অসীম, বিরাট, বিশাল, ব্যাপক। তার খেলাটাও, তার ক্রিয়াটাও তেমন বিরাট। আমরা খেলি ঘর মাটি নিয়ে,
বাঁশ নিয়ে, ইট নিয়ে, কাঠ নিয়ে, পাথর নিয়ে, এইসব আমাদের খেলা। আর ভগবানের খেলা কি? বলে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে খেলা, কখনো গড়ছে কখনো ভাঙছে, এমন খেলা। বিশ্বত্যাদি হে তবে, যে যেমন তার খেলনাগুলো তেমন তো হয়। তার খেলনাগুলি তেমনই। কেমন বলছেন? খেলে কি? বলে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন পালন সংহার তিনি করে থাকেন। এমন ভগবানের চরণে আশ্রিত হলে আধ্যাত্মিক, আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হয়। এই কারণে সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণে আমরা বারবার সবাই মিলে প্রণাম করি। বলো কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয়। তাই বলছেন যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন, তেমনি এই শ্রীমদ্ ভাগবত কৃষ্ণেরই কৃপাঘন মূর্তি। দুই রকমের মূর্তি হয়। একটি হলো অর্চা বিগ্রহ, মন্দিরে থাকে, ওই যে ত্রিবঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে আছেন বামে রাধারানীকে নিয়ে, তার দুটি চরণ, দুটি জানু, দুটি উরু, নাভি, দুটি হাত, বক্ষ, কণ্ঠ, মুখমণ্ডল, ললাট আর শির, সম্পূর্ণ অবয়ব, নখাগ্র থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত কৃষ্ণ। তার নাম হচ্ছে অর্চা বিগ্রহ। আর আরেকটি বিগ্রহ হচ্ছে ভগবানের নামাত্মক বিগ্রহ, অর্থাৎ অক্ষর রূপে বিগ্রহ, তাহলেই শ্রীমদ্ ভাগবত। তো ভগবানের অবয়বে যেমন আমরা 12টি অঙ্গ দেখলাম, চরণ, উরু, নাভি আদি, তেমনি ভগবানের নামাত্মক বিগ্রহ 12টি অঙ্গ আছে। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী নামাত্মক বিগ্রহে 12টি স্কন্ধ, আর 12টি স্কন্ধ 12টি অঙ্গের মতো। কি কেমন? পাদ যদিও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তুরীয় যদুরু, নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভোজান্তরং দোর্যুগলং তথান্নো। কণ্ঠস্তু রাজন নবম यदीय मुखार वृंदं दशम प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाटपट्ट शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। কেমন? বলে প্রথম স্কন্ধ ভগবানের দক্ষিণ চরণ, ডান পা, দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবানের বাম চরণ, তৃতীয় স্কন্ধ ভগবানের দক্ষিণ উরু, চতুর্থ স্কন্ধ ভগবানের বাম উরু, পঞ্চম নাভি মানে পেট, ষষ্ঠ স্কন্ধ ভগবানের দক্ষিণ হস্ত, সপ্তম স্কন্ধ বাম হস্ত, অষ্টম স্কন্ধ বক্ষ, নবম স্কন্ধ কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ মুখ প্রফুল্লম, একাদশ ললাট, দ্বাদশ শির। মিলে গেল? কিন্তু হাত, পা, পেট, বুক এসব দেখে কোনো ব্যক্তিকে আপনি চিনতেই পারবেন না। চেনা যাবে? কারো পিঠ দেখে, পেট দেখে লোককে চেনা যায়?
দেখি 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 একটু দেখি দেখি, এই মুখটা দেখতে দাও না, চিনি। আরে করোনা তো এখন নেই, মুখটা খুলে ফেলো না দেখি। এই মুখ দেখলে, এইটুকুনি মুখ দেখলে গোটা ব্যক্তিটাকে চেনা যায়। তার মানে এই 12টি স্কন্ধ হোক ভগবানের সমস্ত অঙ্গ অবয়ব, এই 10ম স্কন্ধ ভগবানের মুখমণ্ডল, অর্থাৎ এই 10ম স্কন্ধই হচ্ছে ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়, যেটি সব থেকে বড়। 90টি অধ্যায় আছে এই স্কন্ধে, আর এই 90টি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা। তাহলে যদি কৃষ্ণ লীলাই বলবে, তাহলে ওই অন্য অন্যগুলো দরকার কি? অন্য সব বলার দরকার কি? এখানে আসবে বরাহদেবের কথা, নৃসিংহদেবের কথা, মৎস্য ভগবানের কথা, এইসব বলার দরকার কি? কৃষ্ণ কথা বললেই তো হয়। বললেন এই জন্য বলার দরকার, যেমন করে মুখটা শুধু শুধু থাকে না, গলা পর্যন্ত দরকার না? মুখটা রাখবেন কোথায়? শুধু শুধু মুখ থাকে নাকি? গোটা শরীরটা দরকার, তারপরে তো মুখটা আছে তার উপরে, গলা পর্যন্ত। তেমনি 1 থেকে 9 পর্যন্ত স্কন্ধ দরকার। আস্তে আস্তে উন্নীত হবে না, তাকে সেই কৃষ্ণ কথা শ্রবণের যোগ্যতা আনয়ন করতে হবে কি না? সেই জন্যই 1 থেকে 9ম স্কন্ধের অবতারণা। 10ম স্কন্ধ ভগবানের মুখমণ্ডল, 11 ললাট আর 12 শির। তাই সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দই অক্ষর রূপে, ভাগবত গ্রন্থ রূপে আমাদের কাছে বিরাজমান। তাই যার ঘরে ভাগবত আছে জানবেন তার ঘরে ভগবান আছে। আর ভগবান কখনো একা থাকে না, নিজের ধামকে নিয়ে এবং নিজের পরিবার ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি থাকেন। বলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি জয়। এমন এই শ্রীমদ্ ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ রূপে, ভাগবত পুজিলে সে কৃষ্ণের পূজা হয়। আর ভাগবত আরো বেশি করুণাময়। ওই যে অর্চা বিগ্রহের কথা বললাম আমরা তখন, ওই যে যিনি ঠাকুর ঘরে মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনে বিরাজমান, সেই ভগবানের সেবা সবাই করতে পারবে না। স্থান কাল পাত্রের বিচার আছে। আপনার নিজের ঠাকুর আপনি করতে পারবেন না। রাত্রির 1টার সময় একটু ইচ্ছা হলো ঠাকুর পূজা করব, হবে? বলে এখন তো ঠাকুরকে পূজার সময় নয়, সময়ের অপেক্ষা। এবার মনে করবেন যে আমি তো আমার ঠাকুর আমি পূজা করব, যখন এই কালে পূজা করে না, তাহলে সময় মতো পূজা করব। বলে হলে কি হবে? আপনি পূজা করবেন বললে হবে কি? আপনি কি স্নান আদি করেছেন, তিলক আদি করেছেন? বলে এইসবের দরকার। নিজের ঠাকুর বলে গায়ের জোরে পূজা করতে যাবো তা বললে হবে না। স্নান করতে হবে, তিলক আদি রচনা করতে হবে, তারপরে পূজা করতে হয়। তাহলে স্থান কাল আর পাত্র। আমার ঠাকুর আমি যেখানে সেখানে করব। আমি একটু বাসের মধ্যে বসে ঠাকুর পুজো করি, একটু হাসপাতালে গিয়ে ঠাকুর পুজো করব, একটু শ্মশানেতে গিয়ে বসে চিতার পাশে বসে ঠাকুর পুজো করব। আরে মন চাঙ্গা তো সব গঙ্গা। বলে যারা এরকম কথা বলে তারা গায়ের জোরে বলে, শাস্ত্র মানে না। স্মৃতি শ্রুতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিংবিনা ঐকান্তিকী হরের ভক্তির উৎপাতৈব কল্পদে। যারা শাস্ত্র না মেনে ভক্তি করে, ভক্তিটা উৎপাত, ওটা ভক্তি নয়। শাস্ত্র নিষেধ করেছে যেখানে সেখানে যখন তখন যার তার দ্বারা পূজা করা যাবে না। তাই দেখুন শ্রী বিগ্রহের পূজা করতে গেলে কত কিছু নিয়ম। কিন্তু আপনি ভগবানের কথা পড়বেন, শুনবেন, তার আপনার হঠাৎ রাত্রিবেলায় 2টোর সময় মনে পড়লো আচ্ছা এই শ্লোকটা একটু পড়বো, এখন আমি একটু রাসলীলাটা পড়বো, ইচ্ছা বা শুনবো, গ্রন্থ খুলে বসে গেছেন, কোনো দোষ নেই তো। ভাগবতের বেলা দোষ নেই। আপনি হরিনাম করবেন, তার বেলা দোষ নেই। যখন তখন দেশ কাল নিয়ম নাই, সর্বসিদ্ধি হয়। কিন্তু অর্চা বিগ্রহের পূজা যখন তখন করা যাবে না। তাই দেখুন শ্রী বিগ্রহ, শ্রী গোবিন্দ যিনি বিগ্রহ রূপে জগজ্জীবকে করুণা করবে বলে মৌন মুদ্রা ধারণ করে রয়েছেন। বিগ্রহ নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিনে এক রূপ, তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ, আলাদা নয়। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আর কৃষ্ণের বিগ্রহ আর কৃষ্ণের নাম আলাদা নয়, একই বস্তু। যেমন চিনি 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 চিনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জপ করুন, চিনি চিনি, একটু আপনার মুখে মিষ্টি আসবেই না, আসবে নাকি? আরো গলার জল শুকিয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু কৃষ্ণ 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 যত বলবেন তত কি হবে? তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডা বলি লব্ধ হয়। রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন কর্ণয় ক্রোর করম্বিনী ঘটায়তে কর্ণ ব্রুদেভ্য স্পৃহা।
চেতো প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং নৌ জানে জনিত কি অদ্ভুত অমৃতই কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী। এই কৃষ্ণ, এই দুটি বর্ণের কি জাদু এই নাম করতে করতে বোঝা যাবে। তাই জাগতিক কোনো নাম আর ভগবানের শ্রীনাম দুটি এক বস্তু নয়, একথা আমরা ষষ্ঠম স্কন্ধে শ্রবণ করব অজামিল উপাখ্যানে। তো ভগবান তাহলে কেমন, এই ভাগবত কেমন? বলছেন ভাগবত ভগবান আর পৃথক নয়, একই জন। তো ভগবান কাকে বলে? বলে ভগবান। ভগ আছে যার, তিনি ভগবান। যেমন ধন আছে যার, তাকে কি বলে? ধনবান, তাই তো। রূপ আছে যার, রূপবান। গুণ আছে যার, গুণবান। ভগ আছে যার, ভগবান। এই তো সোজা কথা। ভগবান, ভগ শব্দের অর্থ হলো ঐশ্বর্য, সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, বৈরাগ্য, এই ছটি বিশেষ ভগ যার আছে তিনি ভগবান। তাই যে কোনো জন ভগবান হবেন না। আজকাল তো কত ভগবান বেরিয়ে গেছে, ভুঁইফোর ভগবান, দেওয়ালফোর ভগবান, আকাশফোর ভগবান, কত ফোড়াফুড়ি ভগবান। ওইখান থেকে এইখান পর্যন্ত খালি ভগবান আর ভগবান, রাম রাম রাম। ভগবান হওয়াটা সোজা তো, ভক্ত হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। সব ভগবানের আসন। বলছেন না, ভগবান জানা যায় চরণে, আর মানুষ চেনা যায় মরণে। যিনি ভগবান হবেন তার চরণে চিহ্ন থাকতে হবে। দেখুন, রাম চরণে, কৃষ্ণ চরণে সব চিহ্ন আছে। কি কি চিহ্ন? বলে জব, ছত্র, ঊর্ধ্বরেখা, দণ্ড, বেদী, আকাশ, বল্লী, অষ্টকোণ, চারিস্বস্তিক, জম্বু চতুষ্টয়, মীন, চারিকুম্ভ, এই সমস্ত 19টা চিহ্ন, অঙ্কুশ, বজ্র, এই সমস্ত চিহ্ন বিশিষ্ট শ্রী গোবিন্দের চরণ। আর রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু মহাপ্রভুর চরণে 32টা চিহ্ন। তাই ভগবান। আর যারা এই ভগবান পদবাচ্য, তাদের চরণেতেই তুলসী অর্পণ করা হয়। আর বাকি যত স্বরূপ আছে ভগবানের পাশে থাকলেও তাদের আর চরণে নয়, তাদের বক্ষে কিংবা মস্তকে বা হস্তে। ওই দেখুন গদাধর শ্রীবাস, আলাদা কেউ নয়। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্ত রূপ স্বরূপকম, কিন্তু ভক্তাবতারং ভক্তাক্ষম নমামি ভক্ত শক্তিকম। তার মধ্যেও পঞ্চতত্ত্বের মধ্যেও বিভেদ করে দেওয়া হয়েছে যে এনারা ঈশ্বর তত্ত্ব, এনারা সেব্য তত্ত্ব, আর এনারা দুইজন হচ্ছে সেবক তত্ত্ব। তাই গদাধর আর শ্রীবাসের চরণে তুলসী দেওয়া নয়। তো যাই হোক, এমনই শ্রী ভগবান। তার যেমন স্বরূপ, যা লাভ করতে গেলে সাধককে কত জন্ম সাধনা করতে হবে। আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে কৃষ্ণ, গৌর, নিতাই এসে দাঁড়িয়ে যাবে, এটা কি সাধারণ কথা? কত জন্মের সাধন করলে তবে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হবে। কিংবা স্বপ্নেতে দর্শন করতে গেলেও কত হৃদয় স্বচ্ছ, কত সাধনারও অপেক্ষা। আর সেই ভগবান জগৎজীবকে করুণা করবার জন্যই তিনি বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হলেন। দেখুন, ওই তো ক্ষীর চুরি করেছে, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ এখনো আছে। ওই যে যান সাক্ষী গোপাল, যে গোপাল হেঁটে হেঁটে এসেছে দর্শন দেবার, সাক্ষী দেবার জন্য। ওই যে এখনো রাধারমণ দর্শন দিচ্ছেন, যিনি শালগ্রাম থেকে আপনি আপনি রাতারাতি হয়ে গেছে বৃন্দাবনে রাধারমণ। চারিদিকে কত ভক্তের কত ঠাকুর তো আছেই, কিন্তু যাদের নিয়ে কোনো সংশয় নেই একথা নিয়ে, কারণ আমার ঠাকুর আমার কাছে অনেক প্রাণের প্রাণ। কিন্তু দ্বিতীয় জনের অত শ্রদ্ধা নাও হতে পারে, কিন্তু মহাজনের যে ঠাকুর, এই যে গোপীবল্লভপুরে যাবেন, রসিকানন্দ প্রভু ঠাকুর আছে রাধা গোবিন্দ দেব। যেই গোবিন্দকে বলছে, এই গোবিন্দ বিয়ে করবি কেন? বলে ময়ূরভঞ্জ রাজার, ময়ূরভঞ্জ বলে একটা জায়গা, সেখানকার রাজার রাজকোষ থেকে সোনার রাধা মূর্তি পাওয়া গেছে। সেই রাজা পাত্র খুঁজছে, কৃষ্ণ খুঁজছে তার কন্যার সঙ্গে, মানে রাধারানীকে বিয়ে দেবে বলে। সংবাদ এসছে রসিকানন্দ প্রভুর কাছে, উনিও জমিদার আর সেও রাজা, তার ঘরেও একা কৃষ্ণ আছে। সংবাদ এসেছে
যে আমার কন্যাকে পাত্রস্থ করব যদি আপনার পুত্র স্বীকার করে। গোবিন্দের সঙ্গে রসিকানন্দ প্রভু কথা বলে, গোবিন্দকে বলছে বিয়ে করবি? বলছে হ্যাঁ, কিন্তু শর্ত আছে। কি শর্ত? যখন আমি বিয়ে করতে যাব যদি কোথাও আমাকে রেখে দাও না, আমি আর সেখান থেকে যাব না শ্বশুর বাড়ি, আমাকে কিন্তু রাখলে হবে না যেখানে সেখানে, পথে কিন্তু আমাকে রাখা চলবে না। ঠিক আছে, তাই হবে। খুব ঘটা করে রসিকানন্দ প্রভু তার আদরের গোবিন্দকে বিয়ে দিচ্ছেন। আর এই বিয়েতে যেন কোনো অন্ধ, আতুর, দুঃখী, গরিব কেউ বাদ না থাকে, সবাই আনন্দ করে, যেন সবাই যেন অংশগ্রহণ করতে পারে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, হ্যাঁ, জড় অন্ধ সবাইকে নিয়ে তিনি চলছেন, আর বাহকগণ তাকে পালকিতে করে নিয়ে যাচ্ছেন। আর দৈবক্রমে এমন একটি স্থান, গোবিন্দের ইচ্ছা, যেখানে বাহকগণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পাশে এক জলাশয়ে জল পান করতে নেমে গেছে, ভুলে গেছে গোবিন্দের ইচ্ছা। তারা গোবিন্দকে একটা ভালো স্থান দেখিয়ে সেখানে নামিয়ে জলপান করতে চলে গেছে, আর ওদিকে গোবিন্দ তার উঠছে না। তারপরে রসিকানন্দ প্রভু অনেক পিছনে ছিলেন, সবাইকে নিয়ে কুড়িয়ে কাছিয়ে আসছেন। হঠাৎ দেখে কি আর এগোচ্ছে না, ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি এসে দেখে গোবিন্দ তো ওই জায়গায় বসানো। আরে তোমরা করলে কি? তোমাদের বারবার করে পাখি পরানোর মতো পরিয়ে দিলাম যে কখনোই গোবিন্দকে নামাবে না, তো এখন কি হবে? ঠাকুর তো বলেছে সে আর যাবে না। আর গেলই না। শেষ পর্যন্ত বলে কি হবে, বিয়েটা কি বানচাল হয়ে যাবে? তখন সংবাদ গেল রাজার কাছে, বললেন এত দূর যখন গোবিন্দ এসছে, আমার রাধারানী আসুক এতদূর। শেষে পথে বিবাহ সমাধান করে সেই গোবিন্দের সঙ্গে রাধারানীকে নিয়ে ফিরলেন গোপীবল্লভপুরে। আজও পর্যন্ত দর্শন দিচ্ছেন। এসব কথা বলা ঠাকুর, কত লীলা করা ঠাকুর। তারা আজ মৌন মুদ্রা ধারণ করে রয়েছেন। তারা এইরকম পুতুলের মতো মৌন নন, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে যোগ্যতাটার প্রয়োজন সেটা মাতৃস্বজনের নেই বলে আমাদের কাছে তিনি মুখ বোবার মতো হয়ে আছেন।